ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን ሳዘነጉ ወደ ዛሬ ትምህርት እንገባለን። በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ፓርት 7 2004 ላይ የወጡ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎች ይሆናሉ። እነዚህ ጥያቄዎች በዋናነት የትኩረት አቅጣጫቸው ወይንም ጥያቄዎቹ ፎከስ ያደረጉበት ዩኒት 4 ነው ማለት ነው። ፖፑሌሽን ኢኮኖሚ ኤንድ ናቹራል ሪሶርስ ኦፍ አፍሪካ። ጥያቄዎቹን መጀመሪያ እሰጣቸዋለሁ፣ ቀጣይ መልሱን እሰጣቸዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ጥያቄዎቹ እናንተ ስሯቸውና ሞክሩ። በመጨረሻው መልስ አስቀምጥላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮውን እንድትከታተሉት በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። እንጀምር። አንደኛ፣ in which of the following country is the mining sector's share of GDP the lowest? A. ኢትዮጵያ፣ B. ናሚቢያ፣ C. ዛምቢያ፣ D. ቦትስዋና። ሁለተኛ፣ a population pyramid with a broad base and a narrow peak indicates A. high death rate and low life expectancy, B. low death rate and high life expectancy, C. the predominance of an adult population, D. low fertility rate and low dependency ratio. ሶስተኛ ጥያቄ what is the effect of high rate of natural increase on the length of doubling time of a population? A. it will reduce the doubling time of the population, B. it will increase the doubling time of the population, C. it will have no impact on the doubling time of the population, D. it will freeze the doubling time of the population at fixed rate. አራተኛ ጥያቄ which of the following countries most likely devotes the highest proportion of its gross national product on research and development? A. India, B. Indonesia, C. Nigeria, D. Germany. አምስተኛ ጥያቄ highest and lowest proportion of urban population characterizes which regions of African respectively? A. central and southern, B. eastern and southern, C. southern and eastern, D. northern and eastern. ስድስተኛ ጥያቄ which of the following statement about the growth rate of the population of Africa is correct? A. its rate of natural increase is the highest in the world, B. its population has the longest doubling time in the world, C. its population growth rate is presently about 3.5% per annum, D. its population growth rate has shown no sign of modernization in the recent past. መልሶቹ ቀጣይ እሰጣቸዋለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ። ጥያቄዎቹ እናንተ ሞክሯቸው። ሰባተኛ all of the following describes the demographic characteristics of Africa except A. low median age, B. short doubling time, C. broad base population pyramid, D. high fertility and low mortality rate. 8. what does the total fertility rate or TFR measure? A. the total number of live births in a given year, B. the total number of children born per thousand population, C. the total number of children born in a year per thousand women, D. the average number of children that would be born to a woman over her lifetime. ዘጠነኛው ጥያቄ which of the following is a possible conclusion of Malthusian population theory? ይሄ ጥያቄ የ12ኛ ክፍል ዩኒት 4 ቢሆንም በዚሁ እንስራው። A. population increase can motivate technological innovation, B. disease and war should be allowed to avoid overpopulation, C. population increased can intensify agriculture to maintain food security, D. economic growth in geometric progression as population grows arithmetically. Which one is the answer? Question number 10. The economic use of a river can be influenced by all of the following except
The economic use of a river can be influenced by all of the following except A. its tributary, B. its seasonality, C. the relief it cross, D. the international nature of the river። 2004 ላይ ዩኒት 4 ላይ የወጡ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ ወደ መልሶቹ እንሄዳለን። ወደ መልሶቹ ስንገባ መልሶችን ስናይ የአንደኛው ጥያቄ መልስ in which of the following country is the mining sector shares of GDP the lowest? the answer is A። ምክንያቱም እነዚህ ካሉ ሀገሮች ናሚቢያ፣ ዛምቢያ እና ቦትስዋና ሳውዘርን አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ሀገሮች ናቸው። እነዚህ ሀገሮች ጂዲፒያቸው ወይም ከማይኒንግ የሚያገኙት ጂዲፒ ሃይስት ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ግን በጣም ዝቅተኛ ነው። እንደውም 1% ጂዲፒ ነው የሚደጉመው ማለት ነው። ማይኒንግ የኢትዮጵያ ማይኒንግ 1% የሚሆን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ዊዝ ብሮድ ቤዝ ኤንድ ናሮ ፒክ ኢንዲኬተርስ፣ ያ ማለት ትሪያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ምን እንደሚያሳየው ፒራሚዳችን ከታች በጣም ሰፊ የሆነ ለምሳሌ ፖፑሌሽን ፒራሚዳችን ብንወስድ ይሄን ፖፑሌሽን ፒራሚድ አድርገን ብንወስድ ይሄ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ትሪያንጉላር ነው። ይሄ ትሪያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ምንድን ነው የሚያሳየው ነው? ብሮድ ቤዙ ወይም ከታች ያለው በጣም ሰፊ ነው፣ ብሮድ ነው። ከላይ ያለው ደግሞ ፒኩ ምንድን ነው? ናሮ ነው፣ ጠባብ የሆነ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ነው። ይሄ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ምንድን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው? ኤ ሃይ ዴዝ ሬት ኤንድ ሎ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ፣ ቢ ሎ ዴዝ ሬት ኤንድ ሃይ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ፣ ሲ ዘ ፕሪዶሚናንስ ኦፍ አዳልት ፖፑሌሽን፣ ዲ ሎ ፈርቲሊቲ ሬት ኤንድ ሎ ዲፔንደንስ ሬሾ። ዘ አንሰር ኢዝ ሃይ ዴዝ ሬት ኤንድ ሎ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ምክንያቱም ብሮድ ቤዝ ያላቸው ፖፑሌሽን ፒራሚዶች የሚያሳዩት አንደኛ ሃይ በርዝ ሬት፣ ሃይ ዴዝ ሬት እና ሎ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ነው ማለት ነው። ብሮድ ቤዝ ካለ ሃይ ዴዝ ሬት አለ፣ እንዲሁም ናሮ ፒክ ካለን ሎ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አለ ማለት ነው። ቢ ግን ሎ ዴዝ ሬት እና ሃይ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ከሆነ ሬክታንጉላር ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ናሮ ቤዝ እና ብሮድ ፒክ ያለው ፖፑሌሽን ፒራሚድ ነው ማለት ነው። ፕሪዶሚናንስ ኦፍ አዳልት ፖፑሌሽን አሁን ይሄኛው ሬክታንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ነው። ዲ ሎ ፈርቲሊቲ ሬት ኤንድ ሎ ዲፔንደንስ ሬሾ፣ ይሄም ሬክታንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ዋት ኢዝ ኢፌክት ኦፍ ሃይ ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ኦን ዘ ሌንግዝ ኦፍ ደብሊንግ ታይም ኦፍ ፖፑሌሽን። እንግዲህ ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ማለት በርዝ ሬት ሲቀነስ ዴዝ ሬት ማለት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ወሊድ ሲቀነስ የሞት ቁጥር ማለት ነው። የነዚህ ቁጥር ልዩነት ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ይሰጠናል። ይሄ ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ደግሞ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬቱን ሊያፋጥነውም ሊቀንሰውም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ወይም አርኤንኤያችን ደብሊንግ ዱሬሽን ላይ ምን ተጽዕኖ አለው? ኢት ዊል ሪዲዩስ ዘ ደብሊንግ ታይም ኦፍ ፖፑሌሽን፣ ቢ ኢት ዊል ኢንክሪዝ ዘ ደብሊንግ ታይም ኦፍ ፖፑሌሽን፣ ሲ ኢት ዊል ሃቭ ኖ ኢምፓክት ኦን ዘ ደብሊንግ ታይም ኦፍ ፖፑሌሽን፣ ዲ ኢት ዊል ፍሪዝ ዘ ደብሊንግ ታይም ኦፍ ፖፑሌሽን አት ፊክስድ ሬት። ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ምክንያቱም አርኤንአይ ማለት ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ማለት በርዝ ሬት ሲቀነስ ዴዝ ሬት ማለት ነው። የእነዚህ ሁለት ቁጥሮች ልዩነት ደግሞ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬታችን እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤንኤምአር ብለን የምንጠራዋለን፣ ኔት ማይግሬሽን ሬት። ያ ማለት ነምበር ኦፍ ኢሚግራንትስ ማይነስ ነምበር ኦፍ ኢማይግራንት ብለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ደምረን ይሄንና የታችኛውን ደምረን ወይም ቀንሰን የምናገኘው ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ይባላል። ስለዚህ ዳብሊንግ ዱሬሽን እኩል ይሆናል 70 ሲካፈል ለፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት እናደርገዋለን። ዳብሊንግ ዱሬሽን ማለት የአንድ ሀገር የህዝብ ቁጥር ራሱን እጥፍ ለማድረግ የሚፈጅበት ጊዜ ዳብሊንግ ዱሬሽን ይባላል። ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ማለት ግን የአንድ ሀገር ህዝብ በአመት የሚጨምርበት የቁጥር መጠን ፒጂአር ወይንም ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ይባላል። ስለዚህ ሪሌሽንሺፓቸው ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ኢፌክት ኦፍ ሃይ ናቹራል ኢንክሪዝ ማለት ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬቱ ሲጨምር ማለት ነው። ሃይ ሲሆን ደብሊንግ ዱሬሽን ምን ይሆናል? ዲክሪዝ ያደርጋል። ሁለቱም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። አንዱ ሲጨምር አንደኛው ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ኢት ዊል ሪዲዩስ ዘ ደብሊንግ ታይም ኦፍ ፖፑሌሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው አንደኛው ኤ ይሆናል፣ ሁለተኛው ኤ፣
ሶስተኛው ኤ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ which of the following country most likely devotes the highest proportion of its GNP ወይንም ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ኦን ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ከሚከተሉት ሀገሮች ውስጥ አብዛኛው ኢኮኖሚ ወይንም አብዛኛው ገቢዋ ጥናታዊ ጽሁፎችና እድገት ላይ ወይም ጥናታዊ ጽሁፎችና ዴቨሎፕመንት ላይ ኢንቨስት የምታደርገው ሀገር የትኛዋ ነች? ኤ ኢንዲያ፣ ቢ ኢንዶኔዥያ፣ ሲ ናይጄሪያ፣ ዲ ጀርመን። ዘ አንሰር ኢዝ ኢንዲያ ትሆናለች ማለት ነው። አምስተኛው ጥያቄ ሃይስት ኤንድ ሎውስት ፕሮፖርሽን ኦፍ አርባን ፖፑሌሽን ካራክተራይዝስ ዊች ሪጅንስ ኦፍ አፍሪካን ሪስፔክቲቭሊ። እንግዲህ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎች ላይ በትኩረት ማንበብ አለባችሁ። እዚህ ጋር የሚለን ሃይስት እና ሎውስት ሪስፔክቲቭሊ በቅደም ተከተል ነው ያለን። ስለዚህ ኤ ሴንትራል እና ሳውዘርን አፍሪካ፣ ቢ ኢስት እና ሳውዝ፣ ሲ ሳውዘርን እና ኢስት፣ ዲ ኖርዝ ኤንድ ኢስት። ዘ አንሰር ኢዝ ሳውዘርን ኤንድ ኢስተርን አፍሪካ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች ትኩረት ካልሰጠናቸው መልሳችን ቢም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሃይስት እና ሎውስት ብለን ትኩረት ካልሰጠነው ቢ ልንለው እንችላለን። ነገር ግን ሃይስት እና ሎውስት ሪስፔክቲቭ ስላለን መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛ which of the following statement about the growth rate of the population of Africa is correct? A. Its rate of natural increase is the highest in the world. B. Its population has the longest doubling time in the world. ይሄ አይሆንም፣ ምክንያቱም ሾርተስት ነው። ቶሎ ራሱ ደብል ስለሚያደርግ ሾርተስት ደብሊንግ ታይም ነው ያለው ማለት ነው። ሲ ኢትስ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ኢዝ ፕሬዘንትሊ አባውት 3.5% ፐር አነም። በአመት የሚጨምረው 2.4% ነው የአፍሪካ ፖፑሌሽን፣ 3.5 አይደለም። ዲ ኢትስ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ሃዝ ሾውን ኖ ሳይን ኦፍ ሞደርኔሽን ኢን ዘ ሬሰንት ፓስት። እንደውም አሁን ከፍተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ያሳየ ነው። ኖ ሳይን ሳይሆን ሃይ ሬት ኦፍ ግሮዝ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ኢትስ ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ኢዝ ዘ ሃይስት ኢን ዘ ወርልድ። ከዓለም ከፍተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ወይም ናቹራል ኢንክሪዝ ያለበት ነው ማለት ነው። ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ ሲባል በርዝ ሬት እና ዴዝ ሬት ማለት ነው። ሃይ በርዝ እና ሃይ ዴዝ ያለበት አህጉር አፍሪካ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ መልሳችን ኤ ነው። አምስተኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ፣ ስድስተኛው ጥያቄ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛው ጥያቄ እንሂድ። All of the following describe the demographic characteristics of Africa except A. Low median age, B. Short doubling time, C. Broad-based population pyramid, D. High fertility and low mortality rate. መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። የአፍሪካ ፈርቲሊቲ እና ሞርታሊቲ ሬቱ ሃይስት ኢን ዘ ወርልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ፈርቲሊቲ ልክ ነው፣ ግን ሎው ሞርታሊቲ ስላለን ሁለቱም ሃይ ቢሆን ልክ ነበረ። ሶ ኤክሰፕት ዲ ነው ማለት ነው። 8 ዋት ዳዝ ቶታል ፖፑሌሽን ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ኦር ቲኤፍአር ሜዥር። ቲኤፍአር የሚገልጽልን ምንድን ነው? እንግዲህ ባለፈው ስንማር ካስታወሳችሁ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ፈርቲሊቲ ሬት በሶስት መንገድ ይለካል። አንደኛው ክሩድ በርዝ ሬት ይባላል። በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ጠቅላላ በርዝ ሲካፈል ለቶታል ፖፑሌሽን ሲባዛ በ1000 የምናደርገው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሜጀርመንታችን ደግሞ ጂኤፍአር ይባላል። ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት። ጂኤፍአር እኩል ይሆናል ነምበር ኦፍ ላይቭ በርዝ ሲካፈል ውሜን ፖፑሌሽን ዘ ኤጅ ኦፍ 15 አፕ ቱ 49 ሲባዛ በ1000 እናደርገዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ጂኤፍአር ማለት ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ጠቅላላ የተወለዱ ልጆች ሲካፈል እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 የሆኑ ሴቶች ሲባዛ በ1000 አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቲኤፍአር ይባላል። ሶስተኛው ቲኤፍአር ብለን እንጠራዋለን። ቲኤፍአር እኩል ይሆናል ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት እኩል ይሆናል ምን እናደርገዋለን? ሰሜሽን ኦፍ ኤጅ ስፔሲፋይድ በርዝ ሬት ሲባዛ በ5 እናደርገዋለን ማለት ነው። ኤጅ ስፔሲፋይድ በርዝ ሬት ማለት በእያንዳንዱ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚወለዱ ልጆች ማለት ነው። ይሄ ማለት ነምበር ኦፍ ቢ በርዝ ሬት ሲካፈል ፖፑሌሽን ሲባዛ በ1000 እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ ቤስ ሜጀርመንቶች ውስጥ ቲኤፍአር ኢዝ ዘ ቤስ ሜጀርመንት ኦፍ ፈርቲሊቲ ይሆናል። ስለዚህ ዋት ዳዝ ቲኤፍአር ሜጀር? ኤ ቶታል ነምበር ኦፍ ላይቭ በርዝ ኢን አ ጊቭን ይር። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ይሄ ክሩድ በርዝ ሬት ማለት ነው። ይሄ ማለት ቢ ቶታል ነምበር ኦፍ ችልድረን ቦርን ፐር ሳውዘንድ ፖፑሌሽን ከሆነ ደግሞ አሁንም ይሄ ክሩድ በርዝ ሬት ነው።
ሲ ቶታል ነምበር ኦፍ ችልድረን ቦርን ኢን የር ፐር 1000 ውሜን ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል? ጀነራል ፈርቲሊቲ ሬት ብለን እንጠራዋለን። ዲ ዚ አቨሬጅ ነምበር ኦፍ ችልድረን ዛት ውድ ቢ ቦርን ቱ አ ውመን ኦቨር ሄር ላይፍ ታይም። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዲት ሴት በእድሜ ወይም በህይወት ያለች አጠቃላይ የምትወልዳቸው ልጆች ቁጥር የምንገልጽበት ሂደት ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ መልሳችን 7ኛው ጥያቄ ዲ ነው። 8ኛው ጥያቄ መልሳችንም ዲ ይሆናል ማለት ነው። 9ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ which one of the following is possible conclusion of Malthusian population theory? እንግዲህ ይሄ ጥያቄ 12ኛ ክፍል የዩኒት 4 ጥያቄ ነው። በዚሁ እንስራው። A. Population increase can motivate technological innovation. B. Disease and war should be allowed to avoid overpopulation. C. Population increase can intensify agriculture to maintain food security. D. Economic growth in geometrical progression as population grows arithmetically. እንግዲህ 12ኛ ክፍል ፖፑሌሽን ላይ 3 አይነት ቲዮሪዎች አሉ። አንደኛው ቲዮሪ ቶማስ ሮበርት ማልተስ የጻፈው ፖፑሌሽን ቲዮሪ ነው። ሁለተኛው ካርል ማርክስ የጻፈው ነው። ሶስተኛው ኤስተር ቦችረፕ ፖፑሌሽን ቲዮሪ ነው። ያ ማለት ማልቱዥያን እና አንቲ ማልቱዥያን ፖፑሌሽን ቲዮሪ ማለት ነው። እንግዲህ አንቲ ማልቱዥያን ፖፑሌሽን ቲዮሪዎቹ አንደኛው ሰርፕለስ ፖፑሌሽን ቲዮሪ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖፑሌሽን ኤንድ አግሪካልቸር ብለን የምንጠራው ነው። እንግዲህ ሰርፕለስ ፖፑሌሽን ቲዮሪ የጻፈው ካርል ማርክስ ሲሆን አግሪካልቸር ኤንድ ፖፑሌሽን የሚለው ደግሞ ቲዮሪ የጻፈችው ኤስተር ቦችረፕ የምትባል አንድ ኢኮኖሚስት ነች ማለት ነው። ስለዚህ ማልቱዥያን ፖፑሌሽን ቲዮሪ የሚያጠናልን ስለምንድን ነው? አንድ ሀገር ህዝብ በከፍተኛ ቁጥር ይጨምራል ብሎናል። ፖፑሌሽን ነምበር ኢንክሪዝ ጂኦሜትሪካሊ፣ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኢንክሪዝ አርቲሜቲካሊ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ግን ተገላብጧል። ዲ ላይ ጂኦሜትሪካሊ ኢኮኖሚ ይጨምራል፣ አርቲሜቲካሊ ደግሞ ፖፑሌሽን ይጨምራል ነው የሚለን። ያ ማለት ኢኮኖሚ ደብል ያደረገ ይሄዳል ወይም ደብል እጥፍ የጨመረ ይሄዳል። ፖፑሌሽን ደግሞ በሲንግል ሬት የጨመረ ይሄዳል ይለናል። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም። ሲ ፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ካን ኢንተንሲፋይ አግሪካልቸር ቱ ሜንቴን ፉድ ሴኩሪቲ። ይሄ ደግሞ የቦችረፕ ፖፑሌሽን ቲዮሪ ነው። ይህን ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን በመጠቀም አግሪካልቸሩን ኢንተንሲፋይ ማድረግ ወይም ፉድ ሴኩሪቲ ማረጋገጥ ይችላል ትለናለች። ኤ ፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ካን ሞቲቬት ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን። የህዝብ ቁጥር መጨመር ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽን ወይም የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች እንዲጨምሩ ያደርጋል። ይሄም ቦችረፕ ፖፑሌሽን ቲዮሪ ነው። ቢ ግን ዲዚዝ ኤንድ ዋር ሹድ ቢ አላውድ ቱ አቮይድ ኦቨር ፖፑሌሽን። ይሄ የማልቱዥያን ፖፑሌሽን ቲዮሪ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። በሁለት መንገድ የአንድ ሀገር ህዝብ ቁጥር አስቀድሞ ቁጥሩ እንዳይጨምር መከላከልና ከጨመረ በኋላ ደግሞ በተፈጥሯዊ መንገድ ራሱ እንዲወገድ ማድረግ ይቻላል ብሎ በቲዮሪ ደረጃ ያስቀመጠልን ነው ማለት ነው። ይሄም ዲዚዝ እና ዋርን ተጠቅመን ማለት ነው። ይሄ ፕሪቨንቲቭ ወይም ካታስትሮፊ እና ፖዚቲቭ ቼክ ብለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። 10ኛ the economic use of a river can be influenced by all of the following except የወንዞች ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሁሉም አማራጮች አፌክት ያደርጉታል ከአንዱ በቀር። ከሚከተሉት አማራጮች መካከል የወንዞችን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አፌክት የሚያደርገው የትኛው ነው? ኤ ኢትስ ትሪቢዩተሪ የወንዞች ገባር ወንዞች መጨመራቸው የወንዙ የውሃ መጠን እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱ ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ለኢሪጌሽን ስለሚጠቀሙበት። ኢትስ ሲዝናሊቲ ወቅትን የጠበቀ ዝናብ ወይም ወቅትን የጠበቀ የዝናብ መጠን መጨመር የወንዞች ከፍታ እንዲጨምር ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚክ ዩዙ እንዲጨምር ያደርገዋል። የኃይል ማመንጫነት እንዲሁም ለመስኖ ማለት ነው። ሲ ዘ ሪሊፍ ኢት ክሮስስ የሚያቀርጡት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ። ዲ ዘ ኢንተርናሽናል ኔቸር ኦፍ ዘ ሪቨር ሲ ነው መልሱ። ምክንያቱም ዲ አይሆንም። ዲ ኢንተርናሽናል ኔቸር ስንል ድንበር አቋራጭ ወንዞች በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዙ ሀገራት መካከል ከፍተኛ የሆነ ግጭት ያስነሱ ነው የሚገኙት። ለምሳሌ ናይል ወንዝ ብንወስድ በኢትዮጵያንና በግብጽ መካከል ያለው አለመግባባት ማየት እንችላለን። እንግዲህ እስከዛሬ ሲያነታርከን የነበረው የአባይ ወንዝ ጉዳይ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለው አለመግባባት እንግዲህ እስከዛሬ የቀጠለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። 9ኛው ጥያቄ መልሳችን ቢ ነው። 10ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ይሆናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎችን ስሰራ ስህተቶች ካሉ ታች ባለው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እናንተ የምትሰጡኝ ማንኛውም አይነት አስተያየት ለመቀበል ዝግጁ ነኝ።
ምክንያቱም ሰው ስለሆንኩኝ። ሰው ሲሰራ ይሳሳታል። እነዛ ስህተቶችን እንዳርም የእናንተ አስተያየት ስለሚያበረታኝ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ብዬ በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው